मोर सतजन मंडली भक्तबंधुगण भगवान परमात्मा पुरुष कृष्णचंद्र जी महाराज को माता धरित्री पचारुचंती कौन पचारुचंती मोर श्रोताबंधुगण मोर भक्तबंधुगण धरित्री माता पचारुचंती भगवान परमेश्वर भक्तिर व्यवचारिणी प्रार्थ भुजमान से कथा भवती हे प्रभु। धरणी देवी पचारिले हे भगवान हे परमेश्वर हे प्रभु प्रार्थ कर्म भोगुथिबा मनुष्यंकर एकनिष्ठ भक्ति किपरि प्राप्त हुए। प्रकृत कथा सुंदर कथा मोर श्रोता बंधुगण माता पृथ्वी पचारिचंती भगवान को जी यही मानव जन्म संसार रे प्राप्त करिछु किपरि ना पूर्व जन्मर कृत कर्म पूर्व जन्मर कर्मफल को नहीं ये मानव जन्म ग्रहण करिछु एही संसार रे किंतु प्रारब्ध कर्म आम पछरे गुड़ेछि वर्तमान जन्म ग्रहण करिछु संसार रे किंतु संसार जंजाल रे बुड़ी जाइछु एने कर्म करबा को बाध्य तेने प्रारब्ध कर्म आम पछरे गुड़ेछि समय आउ नाही जे प्रारब्ध कर्म को कटेइबा पई जेहेतु कर्म बंधन रे पड़ी जाइछु आमे सही कथा पृथ्वी माता पचारुचंती जे मानव जाति करिथिबा कर्मर फल पूर्व जन्मर कर्मर फल वर्तमान भोग करुचंती वर्तमानर कर्मफल गच्छित रही से पचार प्रश्न करुचंती प्रभु प्रारब्ध कर्म तो भोगी चलची वर्तमान मु कर्म करी चलची हिले मु केतेबेले आपणक निकट समर्पित हेबी जे ई प्रारब्ध कर्म मोर कटिबो। ए प्रश्न रे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहउचंती हे धरित्री माते प्रारब्ध भुजमान ही गीताभ्यास रत सदा समुक्त शोकी लोके कर्मणानुपलिपति कौन कहले भगवान मोर भक्तबंध श्रोताबंधुगण भगवान श्री विष्णु सच्चिदानंद कहउचंती प्रारब्ध कर्म को भोगुथिबा सांसारिक कर्म रे नियुक्ति रहिथिबा व्यक्ति मानक मध्यरु जे सर्वदा श्री गीतार अभ्यास करिथांते से मुक्त होई जानती से यही कर्म बंधन रे पड़ती नहीं संसार रे से ही सुखी मनुष्य से कर्म बंधन रे केबे भी पड़ती नहीं कि ना जो व्यक्ति प्रतिदिन गीतार अध्ययन करती गीतार प्रसार करती प्रचार करती मनन करती सेमानंकु एही पूर्व जन्मर कर्मफल सांघे आसीथिले मध्य गीता अभ्यास द्वारा ता कटि से कथा कहउचंती। पुणी भगवान परमात्मा पुरुष द्वितीय श्लोक रे कहउचंती जी महापापादि पापानि गीता ध्यान करती चेत कुश्चित स्पर्श न करवंती नलिनी दल सन्मुत। मोर भक्त बंधुगण श्रोता बंधुगण भगवान सुंदर कथा कहउचंती कौन कहउचंती ना जेपरी पद्मपत्र को जल स्पर्श करे नाही सेहीपरि जेहू मनुष्य नित्य से गीतार ध्यान करे ताको कौनसी पाप केबे स्पर्श करे नहीं। प्रकृत कथा मोर भक्त बंधुगण से कहिचंती गीता गंगाश्च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिति चतुर्ग काल संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगा गोविंद गायत्री ये चारिटा गो यदि एकत्रित हुए तेबे पुनर्जन्म तार हुए नहीं। मोर भक्त बंधुगण ये गीता रूपी गंगारे प्रतिदिन स्नान कले ये जन्म जेतेना केतेना केते पाप थाउना कहीं सब ध्वंस हो जाए। महापापादि पापानि बोली कहले पाप कहले गोटे पाप आज्ञा पाप कहले गोटे पाप महापापादि पापानि अनेक पाप संसार जेते प्रकार पाप अच्छी ना कहीं जो प्रकार पाप आपण को स्पर्श करूना कहीं गीता गंगारे थरे मात्र स्नान करदे समस्त पाप तार धौत हो जाए। मोर भक्त बंधुगण से कथा कहउचंती पुणी कौन कहउचंती सुंदर कथा
ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା ଆଉ ଅତି ଉଶ୍ୱାସ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ? ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାୟା ପୁସ୍ତକଂ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ପାଠ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ତତ୍ର ସର୍ବାଣୀ ତୀର୍ଥାନି ପ୍ରୟାଗାଦୀନି ତତ୍ର ବୈ। ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ? ନା, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଗୀତାର ପୁସ୍ତକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରୟାଗାଦି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ନିବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ଏ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ନା ବା ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହନ୍ତୁ, ଯିଏ ନା ଆସିକି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସିକି ସିଏ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାର ସହକର୍ମୀ ଗଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ସେଠାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଗାନ୍ତି, ଜଗିକି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ। ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ପ୍ରୟାଗରାଜ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଆସିକି ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ହୁଏ ବା ଗୀତା ବାଣୀ ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରସାର ହୁଏ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ଗଣ କାହିଁକି ନ ଆସିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସାମବେଦରେ କହୁଛନ୍ତି ସହଚରୀ ଗଣ କିଏ? ଗଙ୍ଗେଶ ଯମୁନେଶ୍ଚୈବଂ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧି କୁରୁ କୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରେ ଗୟା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଭାତେ ପୁଷ୍ପାରେଣୀ ଚୈତାନି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥାନି କର୍ମକାଳେ ଭବନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଗୀତାର କର୍ମ କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଏହି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରୟାଗ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଆସିକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୀତାର ସ୍ଥାନଟା ସର୍ବତୀର୍ଥର ସମାନ। ତେଣୁ ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଠି ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ ସେଟା ସକଳ ତୀର୍ଥ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହଁ ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବେ ଦେବାଶ୍ଚ ଋଷୟଂ ଯୋଗିନ ପୁନାଗାଶ୍ଚ ଗୋପାଳ ବାଳକୃଷ୍ଣ ପି ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ପାର୍ଶ୍ୱଦ୍ୱୟୀ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବ, ଋଷି, ଯୋଗୀ, ନାଗ, ଗୋପାଳ ବାଳ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ଗୀତା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନୀତିଧ୍ୟାସନ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଥାନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତି, ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆମର ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେ ଆସିଲେ ବୋଲିକି। ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କେ ହୁଏନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର। ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବ, ଋଷି, ଯୋଗୀ, ନାଗ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନାରଦ, ଧ୍ରୁବ ଆଦି ସମସ୍ତ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ସହ ଶୀଘ୍ର ସୟା ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ? ଯେଉଁଠାରେ ଗୀତାର ଶ୍ରବଣ ନୀତିଧ୍ୟାସନ ହେଉଥାଏ। ମୋର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯଦି ଆସିକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାହିଁକି? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ନା କେତେ ସହଚରୀ ଗଣ ଆସିକି ସମସ୍ତ କ'ଣ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ରୂପରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଆସିକି ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ଗଣ ଆସିକି ଜଗନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆସନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଦେବ ଋଷି ମଧ୍ୟ ଏ 88,000 ଋଷିବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ, ନାରଦ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ଆଉ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି,